ڈاکٹر فرقان کی موت معمہ بن گئی. ہر گزرتے دن کے ساتھ گتھی مزید الجھنے لگی. وینٹیلیٹر تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ ڈاکٹر فرقان کن اسپتالوں تک پہنچے؟ کس نے وینٹیلیٹر دینے سے انکار کیا؟ درجنوں سوال تاحال جواب طلب. انڈس اسپتال اور ایس آئی یو ٹی نے ڈاکٹر فرقان کے اسپتال آنے کی تردید کر دی. ڈاکٹر فرقان کی کورونا سے ہلاکت پر ایس آئی یو ٹی کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا. ترجمان ایس آئی یو ٹی کے مطابق ڈاکٹر فرقان سے انٹرنل انکوائری کی گئی. ڈاکٹر فرقان کے ایس آئی یو ٹی کے ایمرجنسی میں آنے کا سیکیورٹی کیمروں سے بھی کوئی ثبوت نہ ملا. پی ایم اے نے ڈاکٹر فرقان کیس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. سیکرٹری جنرل نے پی ایم اے ڈاکٹر قیصر سجاد کی جی ٹی وی سے گفتگو. کہا افسوس کی بات ہے ڈاکٹر کو علاج نہ مل سکا. مریض کو دشواریوں سے بچانے کے لیے نظام بنانا ہوگا. سندھ حکومت نے ڈاکٹر فرقان کی موت کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی. اسپیشل سیکرٹری محکمہ صحت فیاض عباسی 3 رکنی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. کمیٹی کو تحقیقاتی رپورٹ 24 گھنٹے میں جمع کرانے کی ہدایت. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانی کو شامل نہ کرنے کی نئی سمری کا جائزہ. وفاقی وزیر اور سیکرٹری مذہبی امور کی کابینہ کو نئی سمری پر بریفنگ. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. 5 نکاتی ایجنڈے سمیت کرنسی نوٹوں پر عارضی کوٹنگ ختم کرنے پر بھی غور. کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ. حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی حکمت عملی مرتب کر لیا. آج پھر پارلیمانی سربراہان کی اہم بیٹھک لگے گی. قومی اسمبلی کا باضابطہ اجلاس بلانے پر غور ہوگا. اپوزیشن سے اجلاس بلانے کے حوالے سے تجاویز بھی مانگی جائیں گی. سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ایل او سی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج. بھارتی فورسز نے 4 مئی کو لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سول آبادی کو نشانہ بنایا. ترجمان دفتر خارجہ کا احتجاج. کراچی پولیس کورونا وائرس کے نشانے پر. پولیس کا دوسرا جوان بھی کورونا سے زندگی کی بازی ہار گیا. اے وی ایل سی اہلکار کو گھر میں قرنطینہ کیا گیا تھا. 26 اپریل کو کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا. پہلی ہلاکت انور جہانگیر نامی اہلکار کی ہوئی تھی. سندھ میں آج کورونا کے 307 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں صوبے میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 11 اموات ہوئی. تعداد 148 ہو گئی. سندھ میں کل کیسز کی تعداد 8189 ہے. آج 42 مریض صحتیاب ہو کر گھر چلے گئے. ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد میں خوفناک اضافہ ہونے لگا. کورونا سے 486 افراد چل بسے. مریضوں کی تعداد 21,500 سے تجاوز کر گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1300 سے زائد نئے مریض سامنے آئے. بلوچستان حکومت نے صوبے میں جاری لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی. ایس او پیز کے تحت دکانیں کھولنے کی اجازت. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں کورونا کی مقامی سطح پر منتقلی میں اضافہ ہوا. اگلے 2 ہفتے کے دوران صوبے میں سخت لاک ڈاؤن ہوگا. پنجاب میں 8,000 اور سندھ میں 7,800 سے زائد مریض زیر علاج. خیبر پختونخوا 3,000 اور بلوچستان میں 1,300 سے زائد افراد متاثر. گلگت بلتستان 372 اور اسلام آباد میں 446 کیس رپورٹ ہوئے. گورنر سندھ کے دورہ مٹیاری کے آفٹر شاک سب بھی جاری. عمران اسماعیل سے ملاقات کرنے والے مزید 6 افراد نے کورونا کی تصدیق. ضلع میں کورونا مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی. لاہور میں شہریوں نے لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دی. انتظامیہ لاہوریوں کے گھروں میں محدود رکھنے میں ناکام. عوام کی جانب سے غیر سنجیدگی کے مظاہرے سے خطرات بڑھ گئے. کوئٹہ میں ایک طرف لاک ڈاؤن تو دوسری طرف عوام اس کی خلاف ورزی میں بھی پیچھے نہ رہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا لاک ڈاؤن کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ.
सिंध के वजीर IT तैमूर तालपुर नैब के रिडार पर आ गए। आमदन से ज्यादा असासा जात केस में तहकीकात शुरू। नैब ने 6 मई को तलब कर लिया। सिंध में अरबों रुपए की गंदम फ्लोर मिल्स को देने के इल्जाम पर PP रहनुमा निसार खोड़ो भी तहकीकात के लिए कल तलब। वज़ीर आज़म के मुशीरों मुअव्विन खुसूसी के खिलाफ दरखास्तों पर एतराज़ात। सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस का 21 अप्रैल का हुक्म कलदम और अपील समाअत के लिए मंजूर करने की सदा। पेशावर में आज से तमाम प्राइवेट क्लिनिक खुल गए। प्राइवेट क्लिनिक तयशुदा SOPs के तहत खोले जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सेक्रेटेरिएट अफसरान को ड्यूटी पर आने की हिदायत। कराची में सूरज ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। शहरियों को कोरोना लॉकडाउन और रमजान में हीट वेव के दोहरे अजाब का सामना। समंदरी हवाएं बंद। महकमा सेहत की शहरियों को 4 बजे तक घर में रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने बता दिया 4 दिन तक दर्जा हरारत 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। रमजानुल मुबारक के दौरान हीट वेव से नुकसान बढ़ने का खदशा। डॉक्टरों ने शहरियों को बिला जरूरत घर से बाहर न निकलने का मशवरा दे दिया। बाहर निकलने की सूरत में गीला तौलिया साथ रखने की हिदायत। कश्मीर लॉकडाउन से कोरोना तक। मकबूजा वादी में अजियत के 275 दिन मुकम्मल। 14 साल के बच्चे समेत मजीद 3 कश्मीरी काबिज अफवाज की फायरिंग से शहीद। 4 दिनों में शोहदा की तादाद 20 से बढ़ गई। अमेरिका अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का शिकार। कोरोना वायरस ने 70,000 के करीब अमरीकियों की जानें निगल ली। अमरीकी मईशत का भी बट्टा बैठ गया। वाशिंगटन सरकार पहली बार दूसरी छमाही के दौरान $30 खरब का कर्ज लेगा। कोरोना वायरस के बायस दुनिया तशवीशनाक सूरत हाल से 2,52,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुतासरीन की तादाद 36,40,000 से ऊपर जा पहुंची। दुनिया के 9 ममालिक में मरीजों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। तंजानिया से परवाज 124 मुसाफिरों के लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गए। 101 मुसाफिर लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना सेंटर, जबकि 20 मुसाफिर होटल मुंतकिल, 3 मुसाफिर नश्तर अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। डॉक्टर फौजिया के वकील सिंध हाई कोर्ट में पेश न हुए। वज़ारत ख़ारजा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने 15 मई को दरखास्त पर दलाल तलब कर लिया। ईरान ने अमेरिका को आलमी इदारा सेहत की माली इमदाद रोकने का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं अमेरिका ने कोरोना से आलमी जंग में रुकावट डाली। लंदन की तारीख में पहली बार फिजा अजान की आवाज से गूंज उठी। मसूर कुन आवाज में अजान ने समाह बांध दिया। फर्जंदान इस्लाम खुशी से निहाल। कोयटा में एहसास प्रोग्राम की मालूमात लेने के लिए शहरियों ने नादरा दफातर की जानिब दौड़ लगा दी। ऑफिस के बाहर रश लग गया। समाजी फासले की धज्जियां उड़ा दी गईं। कराची में कातिल डोर ने शहरी को जख्मी कर दिया। राशिद मिन्हास रोड पर तेज धार डोर ने मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट का बेल्ट तक काट डाला। मुतासरा शख्स की पतंग फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की अपील। मीरपुर बटोरों में सूदखोरों से परेशान स्कूल टीचर की खुदकुशी। सूदखोर सूद न देने पर तजलील कर रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। टीचर का आखिरी खत। पुलिस का टीचर की बहन की शिकायत पर 5 सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुश्किल वक्त में पाक फौज का अवाम की मदद का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन से मुतासरा 56,637 से ज्यादा घरानों में फूड पैकेज तकसीम। GTV मीरपुर माथेलो के माजूर मगर
बाहिम्मत रक्षा ड्राइवर की मदद का जरिया बन गया। अली गौहर की खबर नशर होने के बाद एएसपी अयाज हुसैन के घर पहुंचकर माली इमदाद। और कोरोना सूरत हाल में भी मुस्बत सरगर्मियां जारी। वादी हुंजा में फैशन शो, मकामी खवातीन की रवायती लिबास में मेमनों के साथ कैटवॉक।